In this video, we'll discuss about neoplasia. What is neoplasia? New growth anywhere in that body. So, neoplasia only tumor, the branch of science. We studying the tumor oncology. This one is the abnormal mass of tissue, growth of which cell exceed and is uncoordinated and growth continuous even after cessation of that stimulus. ஸோ நார்மலாக செல்லில் வந்து க்ரோத் ரெசிப்டார் இருக்கும். க்ரோத் ஃப்ராக்மெண்ட் வரப்போ பைண்ட் ஆகிட்டு மைட்டாசிஸ் மூலமாக ஒன் செல் வந்து டிவைட் ஆகும் டூவாக. அதுவே டியூமர் செல்ங்கிறப்ப க்ரோத் ஃபேக்டர் இருக்கும். க்ரோத் ஃப்ராக்மெண்ட் ஸ்டிமுலஸ் வராமையே இட் இன்வால்வ்ட் இன் மைட்டாசிஸ். ஸோ ஹியர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் ஃபேக்டர் ஆர் ஸ்டிமுலஸ், ஸோ மைட்டாசிஸ். That bunch of cells are formed. This condition name is called neoplasm. So it can occur in any part of human body, oral cancer, genital tract, like that. What is neoplastic cell? Lose control and regulation of replication and form abnormal mass of tissue. ஸோ இங்கே வந்து என்னது லூஸ் ஆகுது? கண்ட்ரோல் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரிப்ளிகேஷன். அதனால வந்து அப்நார்மல் மாஸ் ஆஃப் த டிஷ்யூவில் நடக்கிற கண்டிஷனுக்கு அந்த செல்லுக்கு நேமு நியோபிளாஸ்டிக் செல். நியோப்ளேஷியாவில் வந்து 2 காம்பனண்ட் இருக்குது. ஒன் இஸ் பேரன் கைமா. பேரன் கைமாங்கிறப்ப செல்லு. இன்னொரு அனதர் ஒன் இஸ் தட் ஸ்ட்ரோமா, சப்போர்ட்டிவ் ஸ்ட்ரோமா, அதாவது பேக்ரவுண்டில் என்னென்ன இருக்கும்? ஃபேட், பிளட் வெசல்ஸ், fibrosis. Okay va? So like this background stroma containing fibrosis, excessive fibrosis presented means desmoplasia condition. Next, classification of tumor under 6 category based on their nomenclature, rate of growth, clinical feature, cross microscopic features and spread of tumor. We having 6 classification. 2 main type of tumor is there. One is benign, another one is malignant. First one is based on their nomenclature. Benign tumor means suffix oma. Malignant tumor means sarcoma, carcinoma, like that. So all the benign tumor have oma in that suffix. Adenoma means gland present ஆயிருக்கும். Papilloma means finger like projection. Except 5, all the omas வந்து benign tumor except 5. What are the 5? Melanomas, seminoma, hepatoma, mesothelioma, lymphoma. So except 5 இது வந்து benign கேட்டகரியில் வராது, malignant கேட்டகரியில் வரும். ஏன்னா exception for the rules. Then malignant tumor based on their cell, mesenchymal cell, have means the suffix having sarcoma. Example, liposarcoma, fibrosarcoma, myxosarcoma, chondrosarcoma. அதுவே வந்து எபிதீலியல் செல்லுங்கிறப்ப ஸ்குவாமஸ் செல் அண்ட் கலம்னார் செல் இருக்கும். ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா, டிரான்சிஷனல் செல் கார்சினோமா, அடினோ கார்சினோமா, பேசல் செல் கார்சினோமா. நெக்ஸ்ட், ரேட் ஆஃப் growth. malignant tumor ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங், ஏன்னா மைட்டாசிஸ் வந்து அதிகமாக நடக்கும். டபுளிங் டைம் வந்து ரொம்ப லெஸ், அதாவது 0.5 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 1 சென்டிமீட்டர் எடுக்க, 1 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 2 சென்டிமீட்டர் எடுக்க ஃபியூ மந்த் தான் எடுத்துக்கும். யூஸ்வலாக வந்து அது வந்து சிம்டமேட்டிக்காக இருக்கும். அதுவே பினைன் டியூமருங்கிறப்ப ஸ்லோ க்ரோத், இட் வில் டேக் லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் பிகாஸ் டிக்ரீசிங் மைட்டாசிஸ். டபுளிங் டைம் ஹை ஆர் மோர், யூஸ்வலாக ஏசிம்டமேட்டிக். Whether it may be benign also, malignant also, no treatment, surgery only. But in the case of malignant tumor, after surgery to provide chemotherapy, radiotherapy, targeted therapy, hormonal therapy, multiple therapy, because it show local inversion and recurrence is common. Again and again it varum. So it grow very fast in number, damaged erythrocytes. அதுவே benign tumorங்கிறப்ப never occur again, don't have metastasis, no local inversion, so no recurrence. Surgery is the only treatment. Follow up
not required. Slow growth take years to double. Third category, clinical features. Malignant tumor usually producing symptoms, they invade, so metastasis and producing ulcer. In the case of benign tumor, usually asymptomatic, just clump தான் இருக்கும், painless, just grow, compresses the surrounding tissue and don't produce much symptoms. Fourth category, cross features. After surgery, tumor take outside based on their external appearance. எப்படி ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து பினைன் மேலிக்னன்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ மேலிக்னன்ட் டியூமர் ஏசிமெட்ரிக்கல், அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் இருக்காது, எனி ஷேப்பில் இருக்கும். பிகாஸ் வந்து லோக்கலாக இன்வர்ட் ஆகிருக்கும், இன்சைடு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும். இன்வர்ஷன் அண்டு நான் என்கேப்சுலேட்டட், இதில் வந்து கேப்சுல் இருக்காது. அதுவே வந்து இது வந்து வெல் கேப்சுலேட்டடாக இருக்கும், சர்க்குலராக இருக்கும், ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ ஃபைனலி சென்ட் ஸ்பெசிமன் டு தட் laboratory and histopathologists will make a slide based on their 10 microscopic feature will decide benign tumor or malignant tumor. These 10 feature are known as anaplasia condition. What are the 10 features? இந்த ரெண்டு டயக்ராம் தான். இது வந்து நார்மல் ஆர் பினைன், திஸ் ஒன் இஸ் த மேலிக்னன்ட். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் லாஸ் ஆஃப் போலாரிட்டி. இதில் பார்த்தா எல்லா செல்லுமே ஈக்குவல் சைஸாக இருக்கும். இது வந்து டுவர்ஸ் தட் பேஸ்மெண்ட் மெம்பரைனில் வந்து நியூக்ளியஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், ஆனால் இது வந்து ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ நியூக்ளியஸ் டுவர் தட் பேஸ்மெண்ட் மெம்பரைன். ஸோ பேசல் polarity is maintained in benign tumor, present anywhere, loss of basal polarity away from that basement membrane. Second one is pleomorphism. All the cell are same size and safe. அதுவே வந்து மேலிக்னன்ட் டியூமர் வந்து ஒரு செல்லு பிக்கராக இருக்கும், ஒரு செல் வந்து ஸ்மாலராக இருக்கும், நாட் யூனிஃபார்ம் லைக் ஏ ஜோக்கர். ஸோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் pleomorphism in malignant tumor. தென் நியூக்ளியஸ் சைட்டோபிளாசம் ரேஷியோ நார்மலாக வந்து 1:4 ரேஷியோ, அதாவது தட் நியூக்ளியஸ் சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும், சைட்டோபிளாசம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அது வந்து பினைன் டியூமரில் நியூக்ளியஸ் சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும், சைட்டோபிளாசம் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நார்மல் ரேஷியோ 1:4 ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. அதுவே வந்து மேலிக்னன்ட் டியூமருங்கிறப்ப த நியூக்ளியஸ் சைஸ் என்லார்ஜ்டு 1:1 ரேஷியோ. Then an isonucleosis, and means absent, iso means same nucleus. நியூக்ளியஸில் வந்து சேம் சைஸ் அண்டு சேஃபாக இருக்கும் பினைனில், பட் இங்கே வந்து நோ ஈக்குவல் நியூக்ளியஸ் சைஸ், டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஃபிஃப்த், டிஃப்ரெண்ட் ஹைப்பர் குரோமாட்டிசம். மேலிக்னன்ட் டியூமர் மோர் கலர், பினைன் டியூமர் நார்மல் கலர். நியூக்ளியோலார் சேஞ்சஸ். இன்சைட் நியூக்ளியஸ் ஹாவ் நியூக்ளியோலை, not having nucleoli. Mitosis, inside nucleus mitosis, அதாவது ஸ்பிண்டில் இன்சைடு செல் டிவிஷன் நடக்கும், இங்கே வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து இன்க்ரீசிங் மைட்டாசிஸ், இங்கே வந்து நார்மல். தென் டியூமர் ஜெயின் செல். ஜெயின் செல்னால் ஒரு செல் வந்து இன்னொரு செல்லோட ஃபியூஸ் ஆகிட்டு நிறைய நியூக்ளியஸ் இருக்கும், அது மாதிரி பினைன் டியூமரில் இருக்காது. நோன் ஜெயின் செல் ஃபார்மேஷன், பட் ஹியர் மல்டிபிள் நியூக்ளியஸ் இன்சைடு ஒன் செல். சைட்டோபிளாசம் பினைன் டியூமர் பிங்கிஷ், அதே மேலிக்னன்ட் டியூமர் லெஸ் பிங்கிஷ், பிகாஸ் இன்சைடு வந்து மியூசின் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுனால அது வந்து எல்லோ கலர், அது வந்து பிங்க்கில் சேர்க்கறதுனால லெஸ் பிங்க் கலர் தான் இருக்கும். லாஸ்ட்டு வந்து மேலிக்னன்ட் டியூமர் வந்து அனுப்புலாய்டு, அதே பினைன் டியூமர் வந்து டிப்ளாய்டு. லாஸ்ட்டு கேட்டகரி ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் டியூமர். நம்மளுக்கு தெரியும் மேலிக்னன்ட் டியூமர் ஒன்லி ஹேவிங் தட் மைட்டாசிஸ் செல் டிவிஷன், ஸோ லோக்கல் இன்வர்ஷன். ஓகே, லோக்கல் இப்போ வந்து ஸ்டொமக்லேருந்து லோக்கல் ஆர்கன், நெய்பரிங் ஆர்கனை அஃபெக்ட் பண்ணும். த்ரூ பிளட் மூலமாக மெட்டாஸ்டாட்டிஸ் அதர் ஆர்கனை அஃபெக்ட் பண்ணும், பிரைன், போன் மேரோ, லங்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் வாட் இஸ் நியோப்ளேஷியா, வாட் இஸ் பினைன் டியூமர், வாட் இஸ் மேலிக்னன்ட் டியூமர், வாட் ஆர் த 10 டிஃப்ரெண்ட், அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.